السلام علیکم دوستو، جی این ایس اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت عرصہ گزرا، غرناطہ پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام ابن حبوس تھا۔ اس نے اپنی جوانی کے زمانے میں بے شمار لڑائیاں لڑیں اور وہ ہر بار فاتح اور کامیاب ہو کر لوٹا۔ ہر عروج کو آخر زوال ہوتا ہے۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا اور بیمار رہنے لگا۔ آس پاس کے حاکم بھی اس پر شیر ہو گئے۔ وہ رات کے اندھیرے میں کسی سردی چوکی پر حملہ کرتے، وہاں پر موجود پہرے دار اور فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے، بستی کو لوٹ لیتے، کھیتوں کو آگ لگا دیتے اور جاتے وقت مویشیوں کو ہانک کر لے جاتے۔ روز روز کے ان حملوں سے بادشاہ تنگ آ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ بادشاہ ابن حبوس اپنی پریشانی میں الجھا ہوا تھا کہ ایک دن ایک بوڑھا دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا دبلا پتلا جسم تھا، چہرے پر بے شمار جھریاں پڑی ہوئی تھیں، لمبی سفید داڑھی اس کے سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مصری جادوگر سامری تھا۔ اس کے آنے سے پہلے اس کے کارناموں کی خبر دربار میں پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ نے بہت عزت سے جادوگر کا استقبال کیا اور اپنے برابر تخت پر بٹھا لیا۔ مصری جادوگر نے اپنی قابلیت اور علم کا ایسا رعب جمایا کہ بادشاہ اور درباری سب اسے چاہنے لگے۔ بادشاہ بولا، اگر تم پسند کرو تو تم ہمارے ساتھ شاہی محل میں رہ سکتے ہو۔ مصری جادوگر بولا، حضور، میں ایک تنہائی پسند آدمی ہوں، اس لیے میں سب لوگوں سے الگ کسی مقام پر رہنا چاہتا ہوں۔ شہر سے باہر پہاڑ میں ایک غار تھا۔ جادوگر نے وہاں رہنے کے لیے اس غار کو پسند کیا۔ اس غار کو پھیلا کر ایک دالان کی شکل دے دی گئی۔ اس کے اوپر ایک سوراخ بنوایا تاکہ وہ چاند اور ستارے کا مشاہدہ کر سکے۔ تھوڑے ہی دنوں میں مصری جادوگر بادشاہ کا خاص مشیر بن گیا۔ بادشاہ اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ قاضی ابو شریف کو یہ جادوگر بالکل بھی پسند نہ تھا۔ وہ بار بار بادشاہ کو یاد دلاتا رہتا تھا کہ جادو ٹونے شیطانی عمل ہیں اور شیطان کبھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضور، آپ اس جادوگر سے زیادہ میل جول نہ بڑھائیں۔ لیکن بادشاہ نے ان نصیحتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک دن بادشاہ بولا، میں اپنے پڑوسی حکمرانوں سے بہت تنگ ہوں۔ انہوں نے میرا چین و سکون غارت کر دیا ہے۔ وہ میری سردی چوکیوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ مصری جادوگر بولا، حضور، جب میں شہر بورسا میں تھا تو میں نے ایک حیرت انگیز جادو دیکھا تھا۔ ایک سپاہی کا مجسمہ تھا جو ایک مینار کی چوٹی پر کھڑا ہوا تھا۔ جب کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو سپاہی کا منہ اس کی طرف ہو جاتا جدھر سے دشمن کی فوج حملہ آور ہوتی تھی اور زور زور سے بگل بجانے لگتا۔ شہر کے لوگ آنے والے خطرے سے باخبر ہو جاتے اور وہ اپنے بچاؤ کی تیاری کر لیتے۔ بادشاہ بولا، کاش مجھے بھی ایک ایسا ہی سپاہی مل جائے تو میں سمجھوں گا مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اس سپاہی کی موجودگی میں چین سے سو سکوں گا۔ جادوگر بولا، حضور، میں بہت عرصے تک مصر میں رہا۔ میں نے وہاں بہت سے خفیہ علوم سیکھے ہیں۔ میں بورسا کے طلسمی سپاہی کے جادو سے بھی واقف ہوں۔ اگر آپ حکم فرمائیں بالکل ویسا ہی بلکہ اس سے بھی بہتر سپاہی آپ کے لیے بنا دوں۔ بادشاہ بے تابی سے بولا، میرے لیے فوراً بنا دو۔ اس کے لیے تمہیں جتنی بھی رقم چاہیے تم سرکاری خزانے سے لے سکتے ہو۔ مصری جادوگر بادشاہ کی فرمائش کے مطابق کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے شہر کے باہر اونچی پہاڑی پر ایک مینار بنوایا۔ اس کی سب سے اوپری منزل پر ایک بہت بڑا گول کمرہ تھا۔ اس میں 12 کھڑکیاں تھیں جو ہر طرف کھلتی تھیں۔ ہر کھڑکی کے سامنے ایک میز رکھی ہوئی تھی۔ اس پر لکڑی کی ایک چوکی تھی۔ چوکی پر لکڑی کے بنے ہوئے گھڑ سوار اور پیدل سپاہیوں کی فوج ترتیب سے کھڑی تھی۔ ہر میز پر ایک چھوٹی سی برچھی رکھی ہوئی تھی۔ مینار کے اوپر ایک گھومنے والی چرخی پر ایک پیتل کا سپاہی تھا۔ اس کا رخ شہر کی جانب تھا۔ جب کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو سپاہی کا رخ پھر جاتا اور وہ نیزے سے اس طرف اشارہ کرتا جدھر سے دشمن کی فوج حملہ آور ہوتی تھی۔ ایک دن ایک پہرے دار خبر لایا کہ پیتل کا سپاہی کا رخ پھر گیا ہے اور وہ نیزے سے درہ لوبا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ جادوگر بولا، حضور، آپ فکر نہ کریں، ہمیں دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ میرے ساتھ مینار پر چلیں
और चलकर जादूगर का तमाशा देखिए। वो सीढ़ियां तय करके ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। दर्रा लूबा वाली तरफ की खिड़की खुली हुई थी। मिस्री जादूगर बोला, आलीजा, इस तरफ से दुश्मन की फौज हमलावर हो रही है। आप जरा आगे तशरीफ लाइए और जादुई मेज का तमाशा देखिए। बादशाह ये देखकर हैरतज़दा रह गया कि मेज पर रखे हुए लकड़ी के सिपाही और घुड़सवार फौजी हरकत कर रहे थे। घोड़े हिनहिना रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। तबले जंग बज रहा था। फौज के दरमियान इनका सिपा सालार ऊंची आवाज में काम दे रहा था। मिस्री जादूगर बोला, हुजूर, अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन की पेशकदमी रुक जाए तो ये बर्छी इनके सामने इस तरह रख दीजिए कि आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाए। अगर आप मैदान में कत्ल और खून रेज़ी का तमाशा देखना चाहते हैं तो ये बर्छी इनके जिस्मों पर लगा दीजिए। दुश्मन की फौज आपस में ही लड़ भिड़कर तबाह हो जाएगी। बादशाह बोला, मैं लड़ाई के मैदान में कत्ल और खून रेज़ी का मंजर देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये कहकर बादशाह ने बर्छी की नोक पुतलियों के जिस्मों पर लगा दी। कठपुतलियों में अजीब तरह की बेचैनी पैदा हो गई। वो एक दूसरे पर टूट पड़ी और देखते ही देखते तमाम कठपुतलियां ढेर हो गईं। जब ये जंग खत्म हो गई तो बादशाह और मिस्री जादूगर मीनार से बाहर निकल आए। बादशाह ने कुछ जासूस पहाड़ी दर्रे की तरफ भेजे। कुछ देर बाद वो खबर लाए कि एक फौज गरनाता की तरफ आ रही थी कि रास्ते में इनमें फूट पड़ गई और वो आपस में लड़ भिड़कर मर गए। बादशाह बड़ा खुश हुआ और बोला, अब तो मैं चैन से जिंदगी गुजारूंगा। किसी दुश्मन को हमारे ऊपर हमला करने की जरूरत ना होगी। फिर वो मिस्री जादूगर से बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। जादूगर बोला, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, इसलिए मेरी ज़रूरत भी मुख्तसर और सादा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुटिया को और ज़्यादा लंबा चौड़ा कर दीजिए और इसे सजवा दीजिए ताकि मैं बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूँ। बादशाह ने खजानची को तलब किया और उसे हुक्म दिया, जादूगर जितनी भी रकम मांगे वो उसे सरकारी खजाने से अदा कर दी जाए। मिस्री जादूगर ने गार को वसी करवाने के लिए सैकड़ों मजदूर और कारीगर काम पर लगा दिए। गार को तिरछवा कर बहुत से कमरे बनवाए। कमरों से आगे दालान था। नहाने के लिए हमाम बनवाए। हवा और रोशनी के लिए पहाड़ी में सुराख बनवाए। जब ये काम ख़त्म हो चुका तो मिस्री जादूगर फिर खजानची के पास पहुंचा और बोला, पत्थर की स्याह और सुरमई दीवारें देख देख कर मुझे वहशत सी होती है। मैं चाहता हूँ दीवारों और फर्श पर संगे मरमर लगा दिया जाए। जब ये फरमाइश पूरी हो गई तो मिस्री जादूगर ने और फरमाइश कर दी कि पथरीले फर्श पर लेटने से मेरी बूढ़ी हड्डियों में दर्द होता है। मैं चाहता हूँ कि फर्श पर ईरानी कालीन बिछाए जाएं और दीवारों पर रेशमी चादरें लटकाई जाएं। खजानची ने फरमाइश पूरी कर दी। अब मिस्री जादूगर ने एक और फरमाइश कर दी और बोला, गार में अंधेरा रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गार में अंबर और लोबान वाली धीमी शम्में भी रोशन की जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जादूगर का गार अब अच्छा खासा महल बन गया था। मिस्री जादूगर ने इसके कोने कोने में चांदी के शम्मादान नस्ब किए। उनमें हर वक्त अंबर और लोबान की शम्में रोशन रहती थीं। रोज रोज की फरमाइशों से तंग आकर वजीर खजाना ने बादशाह से शिकायत की, हुजूर, जादूगर की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं। वो अब तक सरकारी खजाने से लाखों शर्फियाँ वसूल कर चुका है। बादशाह बोला, हर चीज़ की एक हद होती है। आखिर एक दिन जादूगर की फरमाइशें भी ख़त्म हो जाएंगी। बादशाह का ख्याल दुरुस्त निकला। एक दिन मिस्री जादूगर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, आपको दुश्मन पर गलबा नसीब हो। मेरी कुछ ख्वाहिशें और बाकी रह गई हैं। अगर वो पूरी हो जाएं तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। बादशाह नागवारी से बोला, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। जादूगर बोला, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मैं जब अपने काम काज से थक जाता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं शराब पीऊँ और गाने बजाने वाली लड़कियों का एक ताइफा मेरे सामने गाए बजाए और रक्स करे। बादशाह ने गुस्से और नफरत से मिस्री जादूगर की तरफ देखा और बोला, अच्छा, ये इंतज़ाम भी हो जाएगा। बादशाह इब्ने हबूस को एक मशगला हाथ आ गया। वो अपने पड़ोसी बादशाह को ताने दे देकर जंग पर उकसाता। जब किसी रियासत की फौज हमलावर होती तब वो मीनार पर बैठकर इनकी तबाही का तमाशा देखता। बादशाह को इस मशगले में बहुत लुत्फ आता था। वक़्त गुजरते गुजरते तमाम पड़ोसी रियासतों ने गरनाता पर हमला करना ही छोड़ दिया। पीतल का सिपाही बहुत दिनों तक यूं ही खड़ा रहा। आखिर एक दिन इसने जबले काविश की तरफ इशारा किया
बादशाह मीनार में दाखिल हुआ, लेकिन उस सिमत में खुलने वाली खिड़की की मेज पर रखे हुए सिपाहियों में कोई हलचल न हुई। वो हमेशा की तरह खामोश और बेजान खड़े थे। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने कुछ सिपाही खबर लाने के लिए भेजे। उन्होंने आकर इतला दी, हुजूर, हमने पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारा, वहां दुश्मन का कोई सिपाही नजर नहीं आया। वहां सिर्फ एक खातून हमें सोती हुई मिली थी, हम उसे गिरफ्तार करके ले आए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे फौरन पेश किया जाए। वो एक बेहद हसीन औरत थी, उसके हाथ में बरबत था। बादशाह ने पूछा, खातून तुम कौन हो? औरत बोली, हजूर मेरा नाम रमीका है, मैं मर्शिया के ताजिर की बेटी हूँ। वो तिजारती सामान लेकर जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। उन्होंने माल असबाब लूट लिया और काफिले वालों को कैदी बनाकर ले गए। मैं जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गई। काजी अबू शरीफ बोला कि मुझे तो ये औरत दुश्मनों की जासूस मालूम होती है। मुझे यकीन है कि ये औरत मुल्क के लिए बड़ा खतरा साबित होगी। बादशाह गुस्से से बोला, क्या कहते हो अबू शरीफ? ये औरत तो बेचारी खुद मजलूम है, ये किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगी? उस वक्त मिस्री जादूगर बोला, काजी साहब का अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त है। तिलस्मी सिपाही ने भी यही इशारा किया है कि ये औरत हमारी दुश्मन है। मेरी दरख्वास्त है कि आप इस खातून को मेरे हवाले कर दें ताकि मैं इससे बरबत सना करूं। बादशाह चिल्ला उठा, बोला, क्या फजूल बकते हो तुम? मैं इसे अपनी मलका बनाने का इरादा रखता हूँ। जादूगर फिर बोला, मेरा इल्म कहता है ये औरत मुल्क के लिए तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर आई है। बादशाह गुस्से से बोला, खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी फजूल बकवास सुनना नहीं चाहता। मिस्री जादूगर खामोश हो गया, लेकिन वो अपने दिल में बेहद नाराज था। नई मलका रामिका बेहद फजूल खर्च थी। वो दोनों हाथों से दौलत लुटाने लगी। शाही महल में हर रोज नाच गाने की महफिलें मुनक्कद होने लगीं। दूर दूर से भांड मिरासी और नाच गाने वाली औरतें बुलाई जाती। उन्हें बहुत इनाम से नवाजा जाता। गरनाता में जहां आलिम फाजिल लोग इकट्ठे रहते थे, अब ओबाशों का अड्डा बन गया। खजानची ने पहले तो एहतजाज किया, आखिर वो थक हार कर बैठ गया और अपनी बेबसी से ये तमाशा देखने लगा। आखिर एक दिन लोगों ने बादशाह इब्ने हबूस के खिलाफ बगावत कर दी। बादशाह अपने वफादार फौजियों के साथ महल से निकल खड़ा हुआ। बहुत खून रेज लड़ाई हुई, दोनों तरफ के बेशुमार लोग मारे गए। आखिर बादशाह ने बगावत की आग को ठंडा कर दिया। बादशाह इन रोज रोज के हंगामों से उकता गया था। उसकी सेहत भी खराब रहने लगी। इसने एक दिन मिस्री जादूगर को बुलाया और बोला, मैं इन रोज रोज के हंगामों से उकता गया हूँ और मैं अब चैन और सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं इन परेशानियों से निजात पा सकूं। जादूगर सर झुकाकर बोला, हुजूर, परेशानियों से निजात तो सिर्फ जन्नत में ही मिल सकती है। आप हुक्म फरमाएं तो मैं आपके लिए इस दुनिया में जन्नत का बाग बना दूं। इस बाग में हर तरह का आराम होगा। ये सिर्फ उन लोगों को नजर आएगा जो इसके जादू से वाकिफ होंगे, और जो इसके तिलस्म से वाकिफ ना होंगे उन्हें ये बाग नजर नहीं आएगा। बादशाह ने पूछा, तुम इस खिदमत का क्या मुआवजा लोगे? मिस्री जादूगर ने अपनी छड़ी से जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींची और कुछ देर सोचता रहा। फिर वो बोला, इस जन्नत की तामीर के सिले में आप मुझे वो चौपाया इनायत फरमा दीजिए जो सबसे पहले बहिश्त में दाखिल हो। उस चौपाए पर कुछ लदा हुआ होगा, उस पर मेरा भी हक होगा। बादशाह ने शर्त मंजूर कर ली। उसने खजानची को हुक्म दिया कि मिस्री जादूगर जन्नत की तामीर के लिए जितनी रकम मांगे उसे फौरन अदा कर दी जाए। जब ये काम खत्म हो गया तो मिस्री जादूगर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, आलीजा, बहिश्ती बाग की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। इस बाग की खूबसूरती बेमिसाल है। इसमें नहरें बह रही हैं, मेवों से लदे हुए दरख्त हैं, रंगारंग फूल बहार दिखा रहे हैं। बाग के दरमियान में संगे मरमर का महल है, मगर ये बाग सिर्फ उसे नजर आ सकेगा जो इस बाग के तिलस्म से वाकिफ होगा। बादशाह खुशी से चिल्ला उठा, कल सुबह सवेरे हम इस बाग का नज़ारा करने के लिए जाएंगे। अगले दिन मलका रमीका और बादशाह और उसके दरबारी जन्नती बाग को देखने के लिए रवाना हो गए। वो एक तंग ढलवान रास्ते पर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। मलका रमीका एक सफ़ेद घोड़े पर सवार बादशाह के साथ चल रही थी।
وہ فصیل کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر گئے۔ بادشاہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہاں نہ فوارے تھے، نہ ندیاں، نہ گھاس اور نہ میوے دار درخت۔ دور دور تک اونچی اونچی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ مصری جادوگر بولا، حضور میرے الفاظ یاد کیجئے، یہ باغ بہشت صرف اسے نظر آئے گا جو اس کے جادو سے واقف ہوگا۔ اس وقت ملکہ رامیکا کو نہ جانے کیا شرارت سوجی کہ وہ گھوڑا دوڑاتی ہوئی 4 دیواری کے اندر داخل ہو گئی۔ مصری جادوگر بولا، حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس جنت کی تعمیر کے صلے میں آپ مجھے وہ چوپایا عنایت فرمائیں گے جو سب سے پہلے باغ بہشت میں داخل ہوگا، اور اس پر جو کچھ لدا ہوگا اس پر میرا بھی حق ہوگا۔ بادشاہ غصے سے بفر کر بولا، خبردار، رامیکا میری ملکہ ہے، تمہیں اسے واپس کرنا ہوگا۔ مصری جادوگر کہکا لگا کر بولا، رامیکا پر اب میرا بھی حق ہے، میں اسے اپنی کنیز بناؤں گا، اب وہ میری خدمت کیا کرے گی۔ بادشاہ غصے سے بولا، گستاخ ٹھہر تو جا، میں ابھی تجھے اس گستاخی کی سزا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ بادشاہ کے سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے باغ بہشت میں داخل ہوئے۔ مصری جادوگر نے اپنی چھڑی زمین پر ماری، زمین چھک ہو گئی اور مصری جادوگر اور ملکہ رامیکا اس میں سما گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہموار ہو گئی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی تماشا دیکھتے رہ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جس جگہ جادوگر غائب ہوا اسے وہاں سے کھودا جائے۔ سینکڑوں مزدوروں نے دن رات کھدائی کی، مگر مصری جادوگر اور رامیکا کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد ایک گڈریے نے اطلاع دی کہ اس نے ایک پہاڑی غار کے اندر مصری جادوگر اور رامیکا کو دیکھا ہے۔ رامیکا جادوگر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے خبر لانے کے لیے فوراً جاسوس روانہ کیے۔ انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ گڈریے کی دی ہوئی اطلاع بالکل درست تھی۔ جو ہی ہم نے غار میں داخل ہونا چاہا، اس کا منہ فوراً بند ہو گیا اور چٹان پہلے کی طرح سپاٹ ہو گئی۔ لکڑی کے پتلوں کا کمال جادوگر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک پڑوسی ریاست کے حاکم نے حملہ کیا۔ لکڑی کے پتلے بے جان اور بے حرکت کھڑے رہے۔ دشمن لڑے بغیر ہی غرناطہ پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ ابن حبوس کو قلعہ چھوڑنا پڑا۔ جب وہ اپنے خاص دوستوں کے ساتھ قلعے سے نکلا تو قاضی ابو شریف نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ساتھ ساتھ چلنے لگا اور بولا، جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا اور مردوں کی طرح ہمت اور بہادری سے نہیں لڑتا، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بادشاہ آنسو پونچھ کر بولا، ابو شریف تم ٹھیک کہتے ہو، یہ جادو ٹونے شیطانی عمل ہیں اور شیطان کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ آج بھی پیتل کا سپاہی مینار پر کھڑا ہے، اس کی برچھی کی نوک زمین کی طرف اشارہ کر رہی ہے جہاں مصری جادوگر غائب ہوا تھا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارا اصل دشمن یہاں چھپا ہوا ہے۔ جادو کی بنائی ہوئی جنت کسی نے نہیں دیکھی، لیکن لوگوں میں احمقوں کی جنت، خیالی دنیا اور سبز باغ جیسے محاورے آج بھی رائج ہیں۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔